السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھا کرو۔ یہ سورت قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے اور اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، اور اللہ کو راضی کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جو قبر کی ہولناکیوں کو روک دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ جس کے نصیب میں آ جائے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کی قبروں میں روشنی اور مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر اولاد کسی مصیبت کے دہانے پر ہو تو اس صورت کو برکت سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی صورت اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ صورت وہ عمل ہے جو موت کے بعد قبر میں انسان کی محافظ بن جاتی ہے۔ جب فرشتے سوالات کرتے ہیں تو یہ صورت آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ جب انسان پلسرات پر چلنے لگتا ہے تو یہ صورت اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتی ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے، اور جب جہنم سامنے آتی ہے تو یہی صورت دیوار بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ صورت عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو ہر سخت مرحلے پر ان کا ساتھ دے۔ وہ صورت کون سی ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کو آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچائے گا اور دنیا میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان نفسا نفسی کی صدا لگا رہا ہوگا۔ انسان اپنے سگے بھائی کو دیکھے گا مگر پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے راتیں جاگا کرتی تھی اس دن اپنے بچے سے بھاگے گی، اور باپ جو اپنی اولاد کے لیے رزق کما کر خود بھوکا رہتا تھا اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بچوں سے، ہر شخص کو اس دن اپنی ہی فکر ہوگی۔ قیامت کا دن صرف روشنی اور فرشتوں کا دن نہیں، وہ دن ہولناکیوں سے بھرپور دن ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سورج سروں پر لٹکا ہوگا، زمین تانبے سے پگھل رہی ہوگی، اور لوگ پسینے میں اس حد تک ڈوبے ہوں گے کہ کچھ کے کانوں تک، کچھ کے ناک تک، کچھ کے سروں تک پسینہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ محترم ناظرین، اس دن کا تصور کرتے ہی دل کانپ جاتا ہے، مگر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے وہ اعمال بھی ملتے ہیں جو انسان کو اس دن کے عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انہی میں ایک عمل وہ بھی ہے جس کا ذکر آج اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل ذکر اللہ ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں انسان کے سینے کو نورانی بناتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مشقت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے
कोई नौकर या खादिम नहीं दिया, बल्कि फरमाया सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है। मुहतरम नाज़रीन, जिक्र अज़कार सिर्फ जुबान की हरकत नहीं बल्कि दिल की तवज्जो का नाम है। जो लोग दुनिया में सुबह शाम के अज़कार के पाबंद हो जाते हैं, उनके चेहरों पर नूर आ जाता है, उनकी जिंदगी में सुकून उतर आता है और उनके घरों में बरकत का नुज़ूल होने लगता है। यही जिक्र मौत के बाद कब्र में इंसान का साथी बन जाता है। हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे को कब्र में रख दिया जाता है और वो अपने साथियों की जूतियों की आहट सुन रहा होता है, तो उस वक्त अगर वो मोमिन हो तो नमाज उसके सिरहाने आ जाती है, रोजा दाएं तरफ, ज़कात बाएं तरफ और दीगर नेक अमाल पांव की तरफ आ जाते हैं। जब फरिश्ते सवाल करने आते हैं तो हर तरफ से ये अमाल उसका दिफा करते हैं। और याद रखिए मुहतरम नाज़रीन, जिस शख्स के पास दुनिया में अमाल की ताकत होगी वह क़यामत के दिन पुरसुकून होगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती। जब उनसे पूछा गया कि जन्नत और दोज़ख का जिक्र सुनकर आप इतना क्यों रोते हैं, आपने फरमाया, कब्र की आखिरत की पहली मंजिल है, जो उससे बच गया वह आगे भी बच जाएगा। यही वजह है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को कब्र और क़यामत की होलनाकियों से बचने के लिए अज़कार और तस्बीहात का तोहफा दिया था। मुहतरम नाज़रीन, इंसान जब दुनिया से रुखसत होता है तो उसके साथ न कोई माल जाता है, न जायदाद, न ओहदा, न शोहरत। कब्र में सिर्फ उसके अमाल साथ जाते हैं और यही अमाल उसके लिए रोशनी, हिफाजत और नजात का जरिया बनते हैं। अगर अमाल नेक हो तो कब्र बागों में से एक बाग बन जाती है, अगर अमाल गुनाहों से भरे हों तो कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाती है। कुरान मजीद में फरमाया गया कि हर शख्स ने मौत का मजा चिखना है और तुम्हें तुम्हारे अमाल का पूरा बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा। बस जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही कामयाब हुआ। कब्र की पहली रात ही वो मकाम है जहां से इंसान के दायमी ठिकाने का आगाज होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। और अगर बंदा नेक हो तो कब्र कुशादा हो जाती है, रोशनी से भर जाती है और उसके साथ एक खूबसूरत शक्ल वाला नेक अमल आकर उसका साथी बन जाता है। और अगर बंदा बद अमाल हो तो कब्र तंग हो जाती है, उस पर अंधेरा छा जाता है और उसके साथ बदतरीन शक्ल वाला गुनाहों का बोझ उसका अजाब बन जाता है। इसलिए जब हम ये सूरत फजर की नमाज के बाद पढ़ते हैं, जिसका जिक्र हम आखिर में करेंगे, तो यही सूरत कब्र के अंदर रोशनी बनकर हमारे साथ उतरती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा कब्र में रखा जाता है तो अगर वह जिक्र इलाही का आदी होता है तो कब्र कहती है, मरहबा ए पाकीज़ा रूह, तेरे लिए मेरी गहराई खुशबू से भरी हो जाएगी, तेरे लिए कुशादगी कर दी जाएगी, तेरे लिए नूर बिछा दिया जाएगा। और अगर वह गुनाहों का आदी हो तो कब्र कहती है, तू मेरे लिए नापाक है, मैं तेरे लिए तारीकी होंगी, तेरे लिए अजाब होगा। इसी तरह मुहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीजें कब्र तक साथ जाती हैं, 2 वापस आ जाती हैं और एक बाकी रहती है, माल, अहलो अयाल और आमाल। कब्र तक साथ जाते हैं, अहलो अयाल और माल वापस आ जाते हैं और आमाल वही होते हैं जो इंसान के साथ कब्र में रहते हैं। और उन आमाल में सबसे वज़नी और मजबूत अमल जिक्र इलाही है, क्योंकि यह सूरत न सिर्फ इंसान के गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है, उसकी कब्र को ठंडक और सुकून का गहवारा बना देती है। यह सूरत कब्र की सख्ती को रोकती है, जहन्नम से बचाती है, माँ बाप की बख्शिश होती है और औलाद पर कोई मुसीबत नहीं आती और अल्लाह को राजी करती है। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र की सख्ती से वही शख्स बचता है जो दुनिया में कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करता है। और मुहतरम नाज़रीन, इस सूरत के असरात इंसान की औलाद पर भी पड़ते हैं,
क्योंकि अल्लाह ताला नेक माँ बाप की दुआओं और अमाल के सदक़े औलाद को मुसीबतों से महफूज रखता है। कुरान मजीद में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ कि उन्होंने एक दीवार को बगैर उजरत के इसलिए दुरुस्त किया क्योंकि उसके नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना था और उनका बाप नेक था। अल्लाह ने उन बच्चों के माल की हिफाजत एक नेक बाप के सदक़े में फरमाई। यही बरकत इस सूरत के जरिए भी हासिल होती है, क्योंकि जब बंदा अल्लाह का जाकिर बन जाता है तो उसकी औलाद के लिए भी आसमानों से हिफाजत नाजिल होती है, उनको मुसीबतों से बचाया जाता है, उनके रिस्क में बरकत डाली जाती है, उनके दिलों में सुकून उतारा जाता है और उनके रास्ते आसान किए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदे के दर्जे जन्नत में बुलंद होते हैं तो वह पूछता है, या अल्लाह ये कैसे हुआ? तो फरमाया जाता है, तेरी औलाद के तेरे लिए कहे गए इस्तग़फ़ार की वजह से। तो जो शख्स खुद अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे और अपनी जुबान जिक्र से तर रखे, अल्लाह ताला उसकी औलाद के दिलों में हिदायत डाल देता है और उनकी जिंदगियों को मुसीबतों से बचाता है। और उसी तरह यह तस्बीह पुरसरात पर रोशनी और रफ्तार की सूरत में मददगार बन जाती है, क्योंकि वह दिन सख्त तरीन होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स को पुरसरात से गुजरना होगा। कुछ लोग बिजली की रफ्तार से गुजरेंगे, कुछ हवा की तरह, कुछ घोड़े या ऊंट की तरह, लेकिन जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है और खास तौर पर इस सूरत का पाबंद हो जाता है जिसका जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे, तो अल्लाह ताला उनके लिए पुरसरात को आसान फरमा देता है। मोहतरम नाज़रीन, इस सूरत की एक खास बात यह है कि जो शख्स उसे फजर की नमाज के बाद पढ़ता है तो उसके मसाइब दूर कर दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जिक्र करते हुए सोता है वो रात में किसी मुसीबत पर जाग जाए या किसी खौफनाक ख्वाब से बेदार हो जाए तो जो भी दुआ मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमाता है। ये सूरत आपके अंधेरों में रोशनी बन जाती है, बेख्वाबी और बेचैनी को ख़त्म करती है और दिल को इत्मीनान देती है। तो ऐ वो शख्स जो वालिदैन की बख्शिश चाहता है, जो अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनाना चाहता है, जो अपनी औलाद को मुसीबतों से बचाना चाहता है, जो क़यामत के दिन पुलसरात से बिजली की तरह गुजरना चाहता है, जो रात की बेसुकूनी से छुटकारा चाहता है, तो यह सूरत सुबह पढ़ने का मामूल बना ले। इसके माने को दिल से समझ कर पढ़ा करें और उसका इनाम तुझे दुनिया में भी मिलेगा और कब्रों और आखिरत में भी। सुनने वाले दिल से बात सुनो, ये कोई मामूली जिक्र नहीं जिसका हम तस्करा कर रहे हैं। यह वह अजीम सूरत है जो दिलों को जिंदा करती है, जो कब्र की वहशत में चिराग बनकर रोशन होती है, जो कयामत के दिन इंसान की जुबान पर होगी जब कुछ साथ न होगा। यह वो जिक्र है जिसका करने वाला दुनिया में भी सरखरू होता है और आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। नाज़रीन, जो शख्स सूरत पढ़ता है उसके साथ अपने दिल को भी अल्लाह के जिक्र से जोड़ लेता है। अल्लाह पाक उसके वालिदैन पर भी रहम फरमाते हैं। अल्लाह पाक उसके लिए कब्र को पाक बना देते हैं। पुलसरात जो एक बिजली की चमक जैसा तेज रास्ता है, उस पर अल्लाह तबारक व तआला उसके फरिश्तों की मुआविनत में गुजार देते हैं। और इंसान दुनिया की मुसीबतों से घबरा जाता है तो अल्लाह का जिक्र उसके दिल को करार देता है। इरशाद बारी तआला है, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है, लेकिन मेरे अजीजों, सिर्फ जुबान से जिक्र कर लेना काफी नहीं। अगर जिंदगी में झूठ है, ग़ीबत है, चुगलखोरी है, हसद है, वालिदैन की नाफरमानी है, तो ये सूरत भी दिल से खाली रह जाएगी। ये जिक्र उस वक्त असर करता है जब दिल अल्लाह के लिए झुके, जुबान सच बोले, आंखें हराम से बचें, हाथ जुल्म से रुकें। बारी तआला है, और जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसके लिए तंग जिंदगी होगी और हम उसे कयामत के दिन अंधा उठाएंगे। मालूम हुआ कि जिक्र से गाफिल होना अंधी जिंदगी है और जिक्र इलाही इख्तियार करना रोशनी है। वह बंदा जो चाहता है कि कब्र में रोशनी हो, पुलसिरात पर आसानी हो, जन्नत में जगह हो, तो वह जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर करे और अमल को भी साफ रखे। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई अमल ऐसा नहीं जो जहन्नम से ज्यादा नजात देने वाला हो, सिवाय
اللہ کے ذکر کے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ذکر الہی مومن کے لیے قلعہ ہے جو اس کو شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ ناظرین، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں بھی سکون ہو، ہمارے بچے بھی نیک ہوں، ہمارے والدین کی مغفرت ہو، ہماری قبریں باغ بنے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ سب کام چھوڑ کر اللہ کے ذکر کو ایک دل سے اپنائیں، صرف زبان کا نہیں بلکہ دل اور عمل کا بھی ذکر کریں؟ اس کے لیے قرآن کہتا ہے بس میرے ذکر کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ کے ذکر کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ یاد کرے اس پر مصیبت کا سایہ نہیں رہتا۔ ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف نماز گزار نہیں تھے بلکہ وہ ہر وقت ذکر میں رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کی خدمت ملی کیونکہ ان کا دل ذکر سے بھرپور تھا۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت سمجھیں، قیامت کے آثار ہمارے سامنے آ چکے ہیں، دن بدن دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، گھروں میں سکون نہیں، قبروں میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے، ان کی زندگی سکون سے بھر جائے، اور قیامت کے دن ان کا پل صراط سے گزرنا بجلی کی طرح آسان ہو، اور موت کے بعد جب اندھیری رات ہو، قبر تنہا ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، تو صرف اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس بابرکت سورت کے بارے میں۔ یہ سورت آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، بس نیت صاف ہو، دل اللہ کی طرف جھکا ہو، توجہ ہو، اللہ پر یقین ہو، تو انشاءاللہ یہ سورت ہماری زندگیوں کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود پاک سے ہوتی ہے، اور میرے ساتھ حصول ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیجئے۔ پڑھنے کے بعد اب آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمہ کا ورد کرنا ہے، جو کہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس عظیم کلمے کا انداز اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید اور کبریائی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ اللہ پاک ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ کلمات جنت کے خزانے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر کے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے جس سے قیامت کے دن میزان میں وزن بڑھا جاتا ہے۔ جو شخص ان کو 100 مرتبہ روز پڑھے، اللہ اس کے والدین کی قبر روشن فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا وظیفہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ایسا نام 100 مرتبہ پڑھیں جو مغفرت کا سبب بنے۔ اللہ کا صفاتی نام یا غفار یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، اس کا ورد 100 مرتبہ کریں۔ اس نام کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت پر قائم رہے۔ اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ ڈھلتے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سچے دل سے یا غفارو کہتا ہے اللہ اس کے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت یا غفارو کہتا ہے اللہ اس کو ایسی نیند عطا فرماتا ہے جو فرشتوں کے حصار میں ہوتی ہے، اور صبح اس کے گناہوں کو دھویا جاتا ہے۔ پھر آپ نے 1 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اب آخر میں دوبارہ 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے اس عظیم سورت کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیں کہ یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے جو روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے اور قبر کو جنت بناتا ہے۔ میرے ناظرین، اگر آپ کو اس سورت کی فضیلت نے متاثر کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو
आप क़यामत के दिन और साथियों से महफूज रहें, पुलसरात से बिजली की तरह गुजरें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल हो। तो इस सूरत को फजर की नमाज के बाद अपना मामूल बना लें, खुद भी पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस रूहानी ख़जाने से फैज़याब हों और आपको भी सदका जारिया का सवाब मिले, क्योंकि इल्म और जिक्र को फैलाना दीन का काम है और इसका अज्र बहुत अजीम है। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, ए हमारे रब हमें उन बंदों में शामिल फरमा ले जो दिन रात मेरा जिक्र करते हैं। ए अल्लाह हमारे दिलों को हिदायत फरमा दे। ए अल्लाह हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उन पर अज़ाब कब्र नाजिल ना होने दे। ए अल्लाह जिस तरह हमने उनकी ज़िंदगी में खिदमत की, कोशिश की, उसी तरह अब उनकी बख्शिश की इल्तिजा करते हैं। ए अल्लाह उनके सदक़े हमें नेक और फरमा बरदार औलाद बनने की तौफीक दे। ए परवरदिगार हमें क़यामत के दिन की होलनाकियों से महफूज फरमा दे। सूरज जब सरों पर हो, जब माँ बाप अपने बच्चे को भूल जाएं, जब हर इंसान नफ्सा नफ्सी में हो, तो उस दिन हमारा दामन अपने करम से भर दे। ए अल्लाह हमें अज़ाब कब्र से बचा जो अंधेरी तन्हा कोठरी है। ए रब हमें ऐसा जिक्र अता कर जो इस अंधेरे में चिराग बन जाए। ए अल्लाह हमें पुलसरात से बिजली की तरह गुजार दे, हमें जहन्नम की लपेट से बचा, हमें जन्नतुल फिरदौस में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरे महबूब बंदे हैं। आमीन। नाज़रीन, आखिर में आपसे गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नामों में से एक नाम कमेंट में हुसूल बरकत और सवाब के लिए तहरीर फरमा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह।